ассалому алайкум бародарон ва тамошобинони азиз. Ин дарси нӯҳум аз рафти омӯзиши забони барномасозии Python мебошад. Чӣ хеле ки маълум ҳаст, дар дарси гузашта мо шурӯъ карда будем ба омӯзиши база даних, аниқтараш базаи SQLite. хуб, чӣ хеле ки медонед, асосан база барои нигоҳ доштани маълумот ҳаст. Барои дилхоҳ намуди маълумотро дар база нигоҳ дошта мешавад. Албатта дар баъзе базаҳо, мисол дар базаи SQLite сурат ва видео почия инҷа аудиора нигоҳ дошта намешавад, танҳо текстан нигоҳ дошта мешавад. Тамом барои хотири аудио, видео ва дигар намуди маълумот боз дигар базаҳо ҳастанд, лекин ин маънои оне надорад ки мо базаи SQLite хондем барои хотири дигар маълумотҳоро дар база мондан бояд мо дигар базаҳоро хонем. Не, асоси ҳамаи база як аст. Мисол чӣ хел база сохтан, чӣ хел ҷадвал сохтан, бо ҷадвалҳо чӣ хел кор кардан, бо маълумотҳо чӣ хел кор кардан, ҳамааш як чӣ мебошанд. Танҳо мисол фарқ кунад, агар як дусе калимааш фарқ мекунад, тамом мо айни ҳол асосҳои базаро хондастем. ҳангоми асосҳои базаро хондан бо ҳамаи база мо кор карда метавонем. Каме ҳам бошад ҷойҳои нофаҳмиш мешавад ва обычно дар поисковик Google агар поистед ёфта метавонед мо чиҳое хонсодем ки ҳозир мисол бе муаллими чиро омӯхтан намешавад ё ки шавадам ки вақти бисёра мегирад. хуб, дарси имрӯзарам мо меомӯзем база даних SQLite, яъне чӣ хел бо ҷадвалҳо кор кардан, ҷадвалҳоро чӣ хел удалит кардан, ё ин ки маълумотҳои дар ҷадвал будагиро чӣ хел изменит кардан дар кор ҳаст. Ман медонам мавзӯи база камеам бошад мушкил аст. Ман ҳаракат мекунам видеоро кӯтоҳ кунам ва пурра ва фаҳмотар кунам барои шумо. Худо хоҳад ҳамин дарс ё ки як дарси дигар мешавад дар бораи база, баъд дар реални проект кор кардан мегирем. Ё ягон мобилни приложениеро мегирем, ягон сайта мегирем, ё ягон барномаи компютериро гирифта, худо хоҳад аз нол ҳама хел барномаҳои оддиро сохта рафтан мегирем, ҳамаш дар асоси забони Python. албатта барои хотири дар реални проект кор кардан боз дигар чиёра омӯхтан дар кор аст. ҳозир худо хоҳад баъди ин дарс аниқ мекунем чиро омӯхтан дар кор аст, баъд дигар фреймворкҳо дигар чиёра ҳатман меомӯзем. хуб, имрӯз низ кор мекунем мо бо базаи маълумотҳо, яъне аввал мо мебинем дар базае ки дирӯз мо дар дарси гузашта мо сохта будем чӣ қадар ҷадвал ҳаст. ҳамин ҷадвалҳоро мисол удалит кардан, бо ҷадвал илова кардан ё ки ҷадвала изменит кардан, ҳама хел чиёра меомӯзем. хуб, мекушоем папкаи дарси гузаштаро. мана ҳамаи дарсҳо ҳаст. мана ин lesson 8, яъне дарси гузаштаи мо ҳаст. мо ҳамин дарса копировать мекунем ва бо ҳамин маълумотҳо кор мекунем. хуб, биёед як бор ина копировать виставид кунам. номгузориш мекунам аз сари нав дарси 9 гуфта, яъне lesson 9. ина мекушоем бо воситаи Visual Studio Code. хуб, баъди кушодан бо Visual Studio Code нигоҳ кунед. дар инҷа мо аввал сохтагӣ ҳастем ҷадвал, баъди ҷадвал сохтан аввал ҷадвали user info сохтем, баъд аз он маълумот ба user info ворид кардем ва баъд аз он нигоҳ кунед ҳамин маълумотҳоро чоп кардагӣ ҳастем дар консолни экран. мана чӣ хеле ки истодед ҷадвали user info, ин модул аст аниқтараш, база сохтагӣ ҳастем аниқтараш. нигоҳ кунед як бор амина запустид мекунем, бинем ку дар кадом намуд чоп мешавад. ҷадвали user info ҳаст. мана чоп кард. дар ҳақиқат ман ин сатри id ҳаст, ин сатри ном ҳаст, инаш бошад сатри age, яъне сину сол. анакнун мо як бор мебинем ки дар ҳамин базае ки сохтагӣ ҳастем чанд ҷадвал вуҷуд дорад. албатта дар як база мо чӣ қадар ки хоҳем ҷадвал сохта метавонем. дар дарси гузашта мо намуна оварда будем, намунаи базаро Excel намунаи база оварда будем. нигоҳ кунед, агар ин обши база бошад, ҳамин худи Excel база бошад, агар ман ин лист як мисол ҷадвал як аст дар дохили база гӯем, книга як ин база шавад, агар ман ин лист як ҷадвал аст. барои хотири дуюм ҷадвал сохта, мисол ман ин плюса пахш мекунем,
ҷадвали дуюм месозад. Ҳамин хел мо чанд қадар ҷадвал ки хоҳем сохта рафтан мегирем. Дар SQLite ҳам ҳамин аст. Мисол чӣ қадаре ки хоҳед ҷадвал сохта мегирем. Мо ҳоло мебинем ки дар ҳамин базае ки мо сохтага ҳастем user, яъне дар дохили ҳамин книга як базаи мо чӣ қадар ҷадвал вуҷуд дорад. Рӯйхати ҳамаи ҷадвалҳоро чоп мекунем дар консолни экран. خب به این نمیشد ما حتما دیدنمون در کار چند جدول هست در داخل بازه و با کدام جدول کار کردن لازم هست. مثال در دلخواه برنامه اگر گیریم یگان برنامه را مثال گیریم اینفو یوزر شود با میشد اینفو کلینت میشد. مثال در یک برنامه هم کلینت ها هستن و هم اپشی استفاده برندگان. مثال همه استفاده برندگان کلینت های همون کمپانی شده نمیتوانند کو و دیگر جدول ها رو ما میتوانیم در یک برنامه استفاده بریم. خب حاضر میبینیم که در داخل باز دانش یوزر چقدر جدول وجود دارد. برای خاطر دیدن این چیز ما بعد از پرینت یعنی بعد از سطر 15 هم می نویسیم. خب کورسور نقطه execute در داخل جدول می نویسیم. نویسیم select یک دقیقه. خب حتما select در داخل نخونکوی دکرات نوشتن در کار است. select. خب اکنون ما گفتنمون در کار چرا انتخاب کند یا که چرا در اکران چاپ کند. برای ما دانوریم نامی همه جدول ها لازم است. برای همین می نویسیم name. خب from SQLite master. SQLite master معنی نامی که در اینجا نوشتگی هستیم نام همه جدول هایی که در داخل بعضی یوزرز هستن انتخاب میکنند و با یاری کلمه کلیدی SQLite master در اکران چاپ میکند. بعد از SQLite master ما می نویسیم where یعنی where type نمودش گفتنمون در کار type. خب برابر در داخل ناخنک های یک کرته می نویسیم table یعنی جدول. table تمام. این همین قدر کد قطعی ما چاپ میکنیم. حتما بعد از table بیرون از ناخنک های یک کرته نقطه ویرگول موندن در کار هست. خب اکنون نگاه کنید ساختیم همه چی را. اکنون ما شرط میگذاریم یعنی پراورک میکند که در داخل همین چقدر جدول هست در داخل بازه. برای خاطر این یک بار یک تغییر یابنده ساخته و همین سطری که نویسیم سطر 18 را چاپ کردن در کار در اکران. برای خاطر این ما مثال میسازیم یک تغییر یابنده tables یعنی جدول ها. خب برابر پس از برابر می نویسیم کورسور نقطه full fetchal. هم خیلی توری است به فکرم. باید علاقه شما با این کلمه شناس باشد. در درس گذشته این کلمه را ما استفاده برده من این بالونده استفاده برده هستیم. یعنی من این معلوماتی که در بالا هست چاپ میکند همشه fetch all است یعنی همشه چاپ کردن گفتگی گپ. خب پس از این نگاه کنید ما اکنون چاپ میکنیم همه جدول ها را. اول یک تا پرینت نویسم پرینت. خب در داخل قوس من می نویسم روی خط همه جدول ها. مثال جدول ها نقطه. اکنون در پایان می نویسیم پرینت. یک عدد دیگه اول for نویسنمون در کار for. خب table for table. خب این tables یعنی همه جدول هایی که در داخل tables هستند. من این کلمه ما tables چی را میفهموند. من این قطار 18 که نویسته هستیم همه چی را میفهموند. من اینجا نقطه ویرگول
دو نقطه. انکنون در پایان ما می‌نویسیم print خوب table. خوب table قوسای چهارکنجه را میکشیم و نول مینویسیم. تمام این همینقدر کد قطعی ما باید فهمیم در داخل جدول یوزر کدام چقدر جدول ها هستند در بخش در داخل بازه یوزر. یک بار کرومکای запустита پخش میکنیم میبینیم که اگر همش توری باشن значит باید چاپ کنند. نگاه کنید چاپ نکرد значит چی خطاگی هست. یک بار میخونیم که چی خطاگی هست. نمیدونم من چی خطاگی هست لیکن هنگام دویم بار کرومکای запустита پخش کردن روی خط جدول ها را چاپ کرد به یکم خطاگی. یعنی بلنده نگاه کنید چی گفتگی هست. خطاگیش کجا شد. name user is not defined did you mean. سوپر. کاروش نفهمیدم. خلاصی گپ نگاه کنید 100% چاپ کردگی هست. ما در حقیقت در داخل بازه یوزرز یک عدد جدولی info یوزر داریم. نگاه کنید ما یک عدد دیگر جدول مثال info clients میسازیم و میبینیم که با همین درخواستی در پایین ما کردیم جدول یوزرز کلینت رو نیز چاپ میکنن یا که نه. نگاه کنید من همین کپی رو استفاده میکنم برای وقت به خود نرفتم و نام جدول حتما عوض میکنم. info میشد client یعنی معلومات های کلینت ها. اول این ستروک را پریکامنتی رو وارد میکنیم و запустита پخش میکنیم. نگاه کنید روی خط همه جدول ها نیو دیگر چی باید چاپ شود. در حقیقت بعض را ساختگی هست. نگاه کنید در اینجا ما چاپ کردیم معلومات های در بازه یکم بودگی را معلومات های اینفو یوزر را چاپ کردیم. انکنون ما نکن ساختیم اینفو کلینت ساختگی هستیم به طور ناعیانی. انکنون یک بار اینا از کامنتاری هم میگیریم و چاپ میکنیم. میبینیم که اینفو کلینت وارد شد یا که نه. من خیلی دیساید یکمش اینفو یوزر دویمش اینفو کلینت. جدول اینفو کلینت رو نیز ما ساختیم. خیلی برای خاطر معلومات با اینفو کلینت وارد کردن من این قطار پایان می نویسید و با همین راه ها معلومات در جدول اینفو کلینت وارد میکنید. این چرا من در درس گذشته گفتگی هستم در این درس نمیفهمونم. باید شما سمستیت خودتون کار کنید این قطعه ها را. خوب در درس گذشته ما معلومات وارد کردیم با این راه. اکنون ما چخیل میتوانیم این معلومات وارد کرده شده را تغییر دهیم. مثال نام شهریار است یگان نام دیگه نوشتن در کار است یا که سن و سال تغییر دادن در کار است یا که یگان معلومات در اون عوض کردن در کار است. این مثال در اینجا کورسور مونده نوشتن یا که در اینجا پریاموی نام عوض کردن این راه حل نیست. ما باید همین چیز موجود بودگی چرا عوض کنیم. نگاه کنیم نام شهریار هست ما اکنون همین سطر را عوض میکنیم با یگان نام دیگر. برای خاطر عوض کردن این سطر ما می نویسیم پایاننده کورسور نقطه execute در داخل قوس‌ها در داخل نقطه‌های دو کرته البته می نویسیم کلمه update اگر به زبان تاجیکی پروداد کنیم یعنی ترجمه کنیم تغییر دادن میشد عوض کردن میشد. update اکنون می نویسیم نام جدول. اول نام جدول نام بازه را می نویسیم. نگاه کنید ما در عین نه توری نام جدول را می نویسیم برای خاطر که ما معلومات داخلی جدول را عوض کردنمون در کار. عین ما عوض کردنمون در کار معلومات داخلی اینفو یوزر را می نویسیم اینفو یوزر. خب پس از نام جدول نوشتن set name کدام این منه ستون عوض کردنمون در کار است. این حال در داخل جدول اینفو یوزر ما سه ستون داریم. یکمش ستون ایتی هست این پریمری که یعنی بی‌نظیر هست مثال تکرار نشونده هست. دویمش نام هست. سومش سن و سال است. ما این حال عوض میکنیم تنها نام سال سن و سالش میستد. نیم گفتیم پس از نیم نوشتن برابر در داخل قوس‌های یک کرته نامی نو می نویسیم. مثال کدام نام باید وارد شود به جای نام شهریار. مثال من می نویسم new name شد نامی نو گفته. پس از این بیرون از نقطه‌های یک کرته می نویسیم
where. خوب اناکنون باز یک بار دیگه name می نویسیم در داخل برابر در داخل قفسه یک کرکتر نام پیشتر را می نویسیم کدام نام موجود بود. مثال شهریار بود، من کپی رو کرده میمونم در اینجا. اناکنون این چی برای چی در کار است؟ هنگام عوض کردن نام بعض دانش باید من این زاپروسی که ما دادگی هستیم فیلترovat کند. مثال میکواد نام شهریار هست، عوض میکند با نام نیو نیم، یعنی نام نو خطی عوض میکند. اگر ما در اینجا ننویسیم همین چرا فیلترovat کردن نمیتواند، اسکلایت این زاپروسی که ما نویسیم فیلترات کردن نمیتواند و این نام یافتن نمیتواند. از سبب نام نیافتن نام عوض نمیکند. پروستو تنگ نام عوض کردن نمیشد. این به حد کاری برنامه‌ساز در آینده آسان میکند. از همین سبب فیلترovat کردن در کار. مثال اگر 100 تا نام باشد در بازه ما میتوانیم با یاری مخصوص زاپروس‌ها نوشته فیلترovat کرده همشه به آسانی عوض کنیم. مثال 100 بار این قطار را نمی‌نویسیم، یک قطار کد قطعی همشه عوض میکنیم. یک بار زاپوستید میکنیم میبینیم که عوض شد یا که نه. خب من این زاپوستید نگاه کنید بازم خطاگی داد. من اینجا ما پیشتر کد نوشته بودیم که از همین سبب خطاگی دادگی است. زاپوستید یک بار دیگر نگاه کنید در حقیقت نام عوض شد نیو نیم. در بالا نگاه کنید شهریار بود، پایان فرامد نیو نیم. البته من این دیدن همه جدول ها برای ما لازم نیست، این کامنتی رو باید میکنیم دیگر چاپ نکند. در حقیقت ما میدونیم که اینفو یوزر و اینفو کلینس هست. زاپوستید کنیم یک بار دیگر بازم چی خطاگی هست، یک بار دیگر زاپوستید میکنیم بازم خطاگی اصلاح نشد. اگر بعضا وقت خطاگی تیاد شما اگر در ویژوال استودیو کد کار کرده باشید شیفت alt F پخش میکنید همشه مثال کد ها را جابجا میکند. یک بار دیگه زاپوستید کنیم که من خیلی دیسود 100% کار کرد نیو نیم یعنی نامی نو وارد کردید. اناکنون برای خاطر این چنین عوض کردن سن سال هم همین خیلی عوض میکنید. خیلی که من در اینجا عوض کردم اینش وظیفه خانگی میشد. مثال دیگر جدول ها را باید شما عوض کنید. چیه که من ساخت سودیم من درس داشت سودیم شما همه توپ تکرار کردن خیلی از تکرار کردن این خیلی چقدر یاد نمیگیرید. یاد گیریدم کم یاد میگیرید. شما باید 10-15 نمونه رنگی من سازید. مثال من نمونه ساختم نام عوض کردم، شما باید جدول سازید معلومات بیشتر وارد کنید همه معلومات ها رو بازگشته تغییر دهید. خوب این چقدر بسیار وقت صرف نمیکنیم برای که درس به حد درس مشکل است. من حرکت میکنم ویدیوی خردتر و فهموتر بیاد. اکنون خیلی ادلیت کردن همین جدول میفهمونم من. مثال جدولی چی داریم در اینجا؟ دو جدول داریم، یک تا جدول اینفو کلینس است و یک تا دیگه جدول اینفو یوزر است. بیاید جدول دوم گشته ادلیت میکنیم. جدول اینفو کلینس برای من این تغییراتم کامنتری کنم این در کار نیست. البته اگر چاپ کنیم تنها نام چاپ میشه نام پیشتر، یعنی به یگان خیلی تغییرات نام پیشتری که در این بالا هست همین نام چاپ میشود. اکنون ما نست میکنیم حالا جدول اینفو کلینس. برای خاطر نست کردن این چی ما می نویسیم نگاه کنید بازم کورسور نقطه اکسکیوت در داخل قفس و در داخل قفس نقطه های دو کرکتر می نویسیم دروپ هم ترجمه کنیم اگر ادلیت کردن میشه دروپ تیبل یعنی ادلیت نیست کردن جدول if exists و نام جدول می نویسیم. این حال جدول ما اینفو کلینس است. کلینت بهترش همینه کپی رو استفاده کنید. مثال خطاگی نمیشه. نگاه کنید در اینجا ما نوشتیم drop table if exists. اگر همین چیز بسیار جای اگر نفهمو شود پروستو همین کلمه را گرفته در پریوود چی گوگل پریوود کنید معناش میبراید چی گفته گپ. مثال دروپ پریوود کنید اگر ادلیت کردن میشد. تیبل پریوود کنید خیلی جدول میشد. ایف پریوود کنید اگر میشد exist مثال نمیتونم برابر باشد یا که یگان معنای دیگر دارد و اینفو کلینس خودش معلوم است که نام این جدول هست. اکنون ما یک بار این ادلیت میکنیم سپوستید میکنیم و
شده is not define info clients. حاضر میبینیم که چی در دارد. یک بار دیگه همش برابر میکنم و زپوستید میکنم که در حقیقت چوب شد 100%. نمیدونم برای چی در این درس ویژوال استودیو کد من ناس کار نکرده است. خب چوب شد. اکنون ما یک بار دیگر چوب میکنیم میبینیم که جدول info clients در حقیقت هست یا که نه. این قطار کد ما را از کامنتاریا میگیریم و یک بار دیگر زپوستید میکنیم پروژه. نگاه کنید تنها اینفو یوزر هست. روی خط همه جدول ها اینفو یوزر یعنی اینفو کلینز در باز دانش یوزر نقطه db удалит شد. خیلی که دیسته با این نوشتن این قطار کد ما удалит کردیم بازه اینفو جدول اینفو کلینز. خب نگاه کنید ما اول وارد کردیم جدول ناو، معلومات های جدول عوض کردیم و جدول رو نیست کردیم در بازه. درس ما کمی هم باشد دشوار هست. دشوار نه پیچ در پیچ است برای نو شروع کنندگان، برای آدمایی که نو زبان پایتون خوانده ایستادن کمی هم باشد دشوار است. لیکن من باوری دارم بعد از 5-10 درسی می اومده این درس هایی که از گذاشتیم به حد آسان می شوند. برای خودی من شخصا برای من نیست، همین خیلی دشوار بودن هنگامی من بازه ها را خواندم. از همین حساب من مثال وظیفه بسیار نمیتونم یا اینکه ویدیو را بسیار درست‌تر نمیکنم که فهموتر شود. خب وظیفه خانگی امروزه برای شما هم میشود. جدول نو میسازید مثال اینفو کلینز گفته و حتما معلومات نو وارد میکنید با اینفو کلینز. مثال تنها 2 سطر نو 2 ستون یا که 2 سطر نو بسیارتر وارد میکنید. مثال نام شد، سن سال شد و تخصص یعنی چی کار میکند همین آدم، یا اینکه یگان آدرس میشد، یگان سراغه یا یگان چیز دیگه می نویسید و حتما 3-4 قطار معلومات وارد میکنیم. مثلا ما در اینجا یک قطار معلومات وارد کردگی هستیم. تمام شما بسیارتر معلومات وارد کنید با جدول و معلومات ها را ازمینید کنید و اینچنین جدولی که ساختگی هستید удалит کنید. حتما همین چیزا را کارهای کردگی را اسکرین شات میکنید یا که فایل حتما برای من رای کنید. بهترش من این کنسول ترمینالتون اسکرین شات کرده برای من رای کنید. من فهمم که در حقیقت شما یاد گرفتگی هستید. خدا خواه در درس‌های گذشته میبینیم شود اگر بازم بعض دانش میخونیم، نشود اگر من یک بار میبینم چی لازم هست. مثال راحت مپ ساختن در کار، راحت مپ دیدن در کار هست، چی در کار است برای خواندن، برای دوامش آموزش در سمت پایتون ادامه دادن و اگر شود در ریال پروژه کار سر میکنیم. حاضرش برادرای عزیز این بود درس امروزه ما. یگان جای نافهمو باشد، یگان سوال ها باشد حتما نویسید، من باز مثال الوگی میفهمونم. خیر تا درس های آینده.